벌써 3월 마지막 주예요. 새해 시작은 1월이라고 해도 전 1월보다 3월이 오히려 더 바쁘게 느껴지더라고요. 아무래도 춥다고 웅크리고 있다가 봄이 시작되면서 활짝 기지개를 펴고 더 분주하게 움직여서 그런 것 같아요. 여러분의 3월은 어떠셨나요? 따스한 봄날의 햇볕을 만끽하셨나요? 캣 스티븐스가 부릅니다. Morning has broken. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. 네, 레이나입니다. 주말 잘 보내셨어요? 이제 정말 집에만 있기 아까운 날씨예요. 나들이 가기 딱 좋은 날씨인 것 같아요. 꿈꾸는 하루 세 번째 시간입니다. 꿈꾸는 하루는 함께 읽어봐요라는 책 읽기 코너, 심리야 놀자라는 심리에 관한 이야기들을 나눠보는 코너, 영어가 힘겹게 느껴져서 점점 영어와 멀어져 가는 분들, 엄두가 나지 않는 분들을 위해 영어와 친숙해질 수 있도록 길잡이 역할을 하는 코너, Ask Me Anything, Today's Song, Episodes About Speaking English로 이루어지고 있습니다. 매주 월요일 11시부터 12시, 우리 성남 레이나의 꿈꾸는 하루에 많이 놀러와 주실 거죠? 날씨는 좋은데 지금 밖에 나가기 어려운 분들, 꿈꾸는 하루로 놀러와 주세요. 셀레나 고메즈 앤드 시인의 Who Says 들려드릴게요. Selena Gomez and the Scene 의 Who Says 였습니다. 저번 주에 함께 읽어봐요에선 끝배씨의 행복여행을 같이 들여다봤죠. 오늘은 바보 빅터에 대한 이야기를 나눠볼까 합니다. 바보 빅터 또한 많이 알려진 내용이고 책을 읽어보신 분도 뮤지컬을 보신 분도 계실지 모르겠어요. 그만큼 대중적이란 내용이란 생각에 오늘은 영어로 바보 빅터, 멘사 회장 빅터 세리브리아코프의 실화를 소개해볼까 합니다. 바보 빅터는 소설로 각색된 거기 때문에 지금 말씀드리는 실화 내용과 다를 수 있어요. 시작해볼게요. When he was a boy, he was told by a teacher that he was a dunce, a dummy. When he was a boy, he was told by a teacher that he was a dunce, a dummy. 그는 어릴 때 선생님께 바보라는 말을 들었다. His teacher told Victor to find a job doing manual labor because hard work and menial jobs was the best he could ever expect. His teacher told Victor to find a job doing manual labor because hard work at menial jobs was the best he could ever expect. 선생님은 빅터에게 막노동 일을 찾으라고 말했고 그 이유는 힘든 허드렛 일이 그가 할 수 있는 최상의 것이었기 때문이었다. Believing this to be true, Victor set out on his life of hard but honest manual labor jobs. Believing this to be true, Victor set out on his life of hard but honest manual labor jobs. 빅터는 이게 맞다고 생각하고 자신의 인생은 힘들지만 떳떳한 막노동으로 시작했다. Some years later, Victor joined the army, and during his time there, they gave Victor a series of physical and mental tests, including an IQ test. Some years later, Victor joined the army, and during his time there, they gave Victor a series of
physical and mental tests, including an IQ test. 몇 년이 지난 후 빅터는 군대에 입대하고 체력 검사와 IQ 테스트를 포함한 지능 검사를 받게 되었다. It was then that Viktor Serebrakov discovered one thing that would change his life forever. He had an IQ of 161. It was then that Viktor Serebrakov discovered one thing that would change his life forever. He had an IQ of 161. 그때 빅터는 자신의 인생을 영원히 바꿔놓을 한 가지를 발견하게 되었다. 그의 IQ는 161이었다. He was in fact a genius, not a dunce. He was in fact a genius, not a dunce. 그는 바보가 아니라 천재였던 것이다. This was a major turning point. This was a major turning point. 그에게 이 사실은 중대한 전환점이 되었다. This totally changed his perspective. This totally changed his perspective. 이 사실은 그의 관점을 바꿔놓았다. He began to think of himself as a genius, not a dunce. He began to think of himself as a genius, not a dunce. 그는 자기 자신을 바보가 아닌 천재라고 생각하기 시작했다. How did discovering this one thing change his life? How did discovering this one thing change his life? 이 한 가지를 알게 된 게 그의 인생을 어떻게 바꿔놓았을까? He went from manual labor to being the head of the Mensa Society, a group that requires an IQ of 130 to join. He went from manual labor to being the head of the Mensa Society, a group that requires an IQ of 130 to join. 그는 막노동에서 IQ가 130이 되어야만 들어갈 수 있는 멘사의 회장이 된다. He published over 20 books. He published over 20 books. 그는 20권이 넘는 책을 출간했다. He developed and updated IQ tests, many of which are in use today. He developed and updated IQ tests, many of which are in use today. 그가 발전시키고 업데이트시킨 IQ 테스트는 오늘날 쓰이고 있다. 빅터 세리브리아코프의 실화를 잠깐 들려드렸는데요. 이 실화를 바탕으로 마시멜로 이야기의 저자인 호아킴 데 포사다가 바보 빅터를 국내에서 처음으로 발간하기로 해요. 저자는 독자들에게 이렇게 말합니다. 우리는 저마다 자신만의 인생을 살고 있습니다. 남의 인생을 사는 것이 아닙니다. 그런데 가만히 생각해보면 과연 우리는 자신의 기준으로 세상을 살고 있을까요? 내 인생, 내가 주인공인데 너무 많은 조연들이 끼어들고 있지는 않은지 생각해봐야 합니다. 계속해서 남을 의식하면서 남의 기준으로 살고 있지는 않은지 돌이켜봐야 합니다. 라고 주장합니다. 자기 확신에 대한 질문의 호아킴은 자신의 가능성에 대한 믿음입니다. 할 수 있다는 강한 믿음 말입니다. 인생에서 자기 확신만큼 중요한 건 없을 겁니다. 왜냐하면 자기 확신이 없으면 아무 일도 할 수 없기 때문입니다. 있다고 해도 중도에 포기할 수밖에 없습니다. 끊임없이 자신에게 이런 질문을 던질 테니까요. 내가 정말 할 수 있을까? 라고 말합니다. 물론 자신을 믿는 것만으로도 하려고 하는 모든 일이 다 잘 되리란 보장은 없지만 자기 확신이 있는 사람은 실패의 아픔을 딛고 다시 미래를 볼 수 있다는 것이 저자가 피력하는 내용이에요. 바보 빅터엔 빅터만 나오는 게 아니라 빅터와 비슷하게 자기 확신이 없는 외모 컴플렉스가 있는 로라라는 여자가 나오는데요. 로라가 자기가 쓰려고 했던 원고에 넣지 않았던 러시아 무용수의 일화를 빅터에게 들려줘요. 이 이야기를 전해드리고 싶습니다. 얼마 전에 레이철 선생님과 책을 쓸 때 모아두었던 자료들을 다시 읽어봤어. 당시엔 별다른 느낌이 없어서 원고에 넣지 않았던 러시아 무용수 일화가 있는데
만약 다시 책을 쓴다면 이 이야기를 꼭 넣고 싶어. 한번 들어볼래? 로라는 손끝으로 흩날리는 머리를 남기고 소녀와 발레리노 이야기를 시작했다. 러시아의 어느 시골 마을에 발레리나를 꿈꾸는 소녀가 살고 있었다. 소녀는 꿈을 이루기 위해 열심히 발레를 연습했고 또래보다 앞서 나갈 수 있었다. 소녀는 기량이 발전할수록 더 어려운 기술을 배워야 했다. 그만큼 실패하는 횟수가 많아졌다. 시간이 지날수록 소녀의 마음 깊은 곳에서는 의구심이 들기 시작했다. 과연 나한테 재능이 있는 것일까? 소녀가 재능에 대한 회의에 시달리던 어느 날, 마을에서는 세계 최고의 무용수가 방문하는 행사가 벌어졌다. 소녀는 자신의 재능을 확인하기 위해 행사장으로 달려갔다. 소녀는 무용수에게 간청했고 마침내 그 앞에서 춤을 출 수 있는 행운을 얻게 되었다. 소녀는 떨리는 마음을 추스르고 춤을 추기 시작했다. 하지만 무심한 눈으로 소녀를 바라보던 무용수는 1분도 채 지나지 않아 손사래를 쳤다. 그만, 너처럼 뻣뻣한 아이는 세상에서 처음 보는구나. 넌 재능이 없어. 청천벽력 같은 말이었다. 내가 재능이 없다니. 소녀는 부정하고 싶었지만 그럴 수가 없었다. 그건 다름 아닌 세계 최고의 무용수가 내린 평가였다. 결국 소녀는 재능이 없다는 사실을 인정하고 발레를 포기하고 말았다. 그 후 소녀는 평범한 가정주부가 되었다. 세월이 흐른 어느 날 또다시 시골 마을의 무용수가 방문하는 행사가 벌어졌다. 여인은 행사장에서 은퇴한 무용수를 만날 수 있었다. 여인은 그를 보자 좀처럼 풀리지 않는 의문이 하나 생각났다. 오래전 당신은 이 자리에서 내게 재능이 없다고 말했죠. 그런데 요즘 생각해보니 뭔가 이상한 점이 있어요. 당신이 아무리 세계 최고의 무용수라 해도 말이죠. 어떻게 단 1분 만에 어린 소녀의 가능성을 알아볼 수 있었죠? 그는 예전처럼 무심한 표정을 지으며 말했다. 당연히 알 수 없죠. 난 신이 아니니까. 여인은 정신이 멍했다. 한 소녀의 꿈을 포기하게 만든 장본인이 어떻게 그런 무책임한 대답을 할 수 있단 말인가. 여인은 그에게 온갖 비난을 쏟아냈다. 그러자 무용수는 오히려 여인에게 소리쳤다. 당신이 남의 말을 듣고 꿈을 포기했다면 성공할 자격이 애초에 없었던 겁니다. 빅터는 마치 돌처럼 굳어 있었다. 허공을 향한 두 눈은 그림처럼 움직이지 않았고 코는 숨조차 쉬지 않는 것 같았다. 다만 보이지 않는 무언가가 파르르 떨렸다. 로라는 조심스럽게 그를 바라보았다. 난 정말 바보였어. 스스로를 믿지 못한 나야말로 진짜 바보였어. 빅터의 볼에 뜨거운 눈물이 흘러내렸다. 다시 시작할 수 있을까? 빅터는 처음으로 다른 사람이 아닌 자신에게 물었다. 그러자 새로 태어난 영혼의 목소리가 북소리처럼 울려오기 시작했다. 나는 세상의 눈으로 살았던 내 인생을 돌려받겠다. 나는 그 어떤 세상의 말보다 내 생각을 가장 존중하겠다. 나는 나를 사랑하겠다. 나는 내가 좋아하는 일을 하겠다. 나는 나의 미래를 두려워하지 않겠다. 남의 말을 듣고 꿈을 포기했다면 성공할 자격이 애초에 없었던 겁니다. 라는 대목을 읽었을 때 순간 가슴이 먹먹해지더라고요. 함께 읽어봐요를 준비해서 여러분과 나누는 게 이제 3번째 시간인데요. 이 3번. 길지 않은 시간이지만 참 여러 감정이 오가네요. 책이란 사람을 감동시키는 묘한 매력이 있다는 생각이 정말 듭니다. 인간은 스스로 믿는 대로 된다. 안톤 체홉. 이 말이 무슨 뜻인지 잘 모르는 때가 있었는데 점점 자신을 굳건하게 믿는 힘이 살아가면서 이루 말할 수 없는 원동력이 된다는 걸 몸소 체험하고 느끼게 되는 것 같습니다. 저희 다 같이 자기 자신을 믿는 삶을 살아가 봐요. 오늘은 멘사 회장 빅터 세리브리아코프의 실화와 함께 바보 빅터의 작가 호아킴 데 포사다가
이 책을 통해 전하고 싶어하는 메시지를 같이 나눠봤습니다. 이쯤에서 저희 노래 듣고 올까요? 윤도현이 부릅니다. 나는 나비. 내 모습이 보이지 않아 앞길도 보이지 않아 나는 아주 작은 애벌레 쌀이 터져 허물 벗어 한 번 두 번 다시 나는 상처 많은 번데기 추운 겨울이 다가와 힘겨울지도 몰라 봄바람이 불어오면 이제 나의 꿈을 찾아 날아 날개를 활짝 펴고 세상을 윤도현의 나는 나비 듣고 오셨습니다. 심리와 놀자 시간이 돌아왔습니다. 방금 소개해드렸던 바보 빅터는 자기 확신에 관한 내용을 담은 책이죠. 심리와 놀자에선 자기 효능감이란 주제로 이야기를 나눠볼까 해요. 먼저 자기 효능감이란 자기가 어떠한 영역이나 어떠한 과제를 제대로 우수하게 수행할 수 있을 것이다, 혹은 없을 것이다 라는 일종의 예측을 의미한다고 해요. 그 예측이 긍정적일 때는 그 과제를 수행하고자 하는 동기가 더 강해질 것이고, 수행할 수 없을 것이라는 예측을 할 때는 그 과제를 하지 않으려고 할 수도 있다는 거죠. 즉, 자기 효능감은 성취 동기와도 직접 관련이 있는 개념이라고 하는데요. 한마디로 자기 효능감, self-efficacy. 이건 자신의 능력과 효율성에 대한 자신감을 말해요. 자기 효능감이 높은 사람들은 자신의 능력을 믿고 일이 닥쳤을 때 보다 긍정적으로 생각을 하죠. 이것은 다시 행동의 자신감과 일관성으로 이어진다고 해요. 즉, 자신감이 있기 때문에 일을 하더라도 꾸준하고 자신 있게 처리하게 된다는 것입니다. 이러한 긍정적 사고와 행동은 결국 보다 나은 성과로 이어질 수 있다고 합니다. 자기 효능감은 자존감이랑 약간 다른 개념이라고 해요. 자존감은 말 그대로 풀이하면 자신을 존중하는 태도, 자신의 가치에 대한 생각입니다. 자기 효능감이 특정한 일에 대한 자신감을 의미하는 것이라면, 자존감은 전반적으로 자신을 가치 있게 생각하는 태도를 말합니다. 따라서 자존감이 높은 사람이라도 자기 효능감이 낮을 수도 있다고 합니다. 예를 들어 어떤 사람이 자존감은 높지만 수학 문제풀이나 어떠한 과제 수행에 대한 자신감은 얼마든지 낮을 수 있다고 해요. 오늘은 자기 효능감에 대해서 간단하게 알아봤습니다. 노래 한 곡 듣고 오실게요. 소녀시대의 힘내. 힘을 내라고 말해줄래. 그 눈을 반짝여 날 일으켜줄 3344번입니다. (90.7MHz) 성남 FM 방송입니다. 네, 2부 시작됐습니다. 소녀시대의 힘내 듣고 돌아오셨습니다. Ask me anything, 무엇이든 물어봐요 시간입니다. 저번 주엔 발음에 관한 이야기를 나눴죠? 엄마 영어 발음에 자신이 없는데 과연 아이에게 영어 가르쳐 주려다가 악영향 미치는 거 아닌가요? 였는데요. 답변 드렸던 내용은 아이들의 발음은 쉽게 굳어지지 않고 엄마 발음 외에도 원어민 발음을 들을기에는 여러 방면으로 많기 때문에 너무 걱정 마시고 아이가 듣고 말할 수 있는 기회를 더욱더 많이 제공해주는 측면으로 초점을 맞추시는 게 효과적이라는 말씀을 드렸었죠. 그렇다면 아이가 동기부여를 갖게 하는 것도 좋고 어색한 발음이라도 일단 엄마와의 상호작용이 중요하다는 건 알겠는데 어떻게 상호작용을 해야 할까 의문점을 갖게 되는 분들이 계실 거예요. 그게 오늘 저희가 풀어가야 할 내용입니다. 정말 수많은 정보들이 있죠. 그 중에 어떤 게 효과적인지도 아리송하고 그래서 전문가들이 이구동성으로 외치는 내용을 전달해드리는 게 좋을 것 같아요. 요즘은 영어하면 얼마나 많은 시간을 투자했는가에서 판가름이 난다는 말을 듣게 되죠.
영어를 배우려면 그만큼 영어에 노출되는 시간이 중요하다라는 말을 듣고 하루 종일 아이들에게 영어 동요를 들려주시려고 하시는 분도 계세요. 처음엔 아이가 집중하고 들을 수도 있겠지만 어느 정도 시간이 지남에 따라 집중력은 떨어지고 소음처럼 들릴 수도 있죠. 영어에 노출시키는 거 참 중요하지만 10분이라도 집중해서 듣는 시간이 있다면 더 효과적이라고 합니다. 영어 동요 같은 경우 아이가 더 잘 알아듣기 위해서 우리말로 일일이 해석해 주시는 엄마들도 계신데요. 그러기보단 특정한 단어의 의미를 아이가 감각적으로 받아들이는 게 더 중요합니다. I love you. Turn around. 돌아봐. Happy, sad, hungry. 이러한 단어나 문장은 얼마든지 표정과 동작으로 표현이 되니 웬만하면 아이에게 먼저 한국어로 해석해 주시는 일은 자제하는 게 아이가 온몸으로 익히는 데 도움이 되겠죠. 또한 생활 속의 모든 건 놀이가 될 수 있어요. 저번에 제가 예를 들었던 건 집 치우기 놀이였죠. 누가 먼저 치우냐 해서 이긴 사람에게 과자 주기, 아님 스티커 주기, 이런 약간의 보상을 곁들일 수도 있고요. 또한 엄마가 부엌에서 저녁을 할 때 도와주는 것도 일종의 놀이가 될 수 있고요. 빨래 개키기, 인형 옷 입히기, 집에서 아이들이 하는 여러 가지 활동이 어떻게 보면 다 놀이가 될 수 있죠. 엄마표 영어, 아이와 영어로 소통하는 법을 떠올리실 때 거창한 걸 생각하는 분들도 계시는 것 같아요. 교구를 많이 만들고 좋은 프로그램들이 집에 있어야 하고 이렇게 생각하시다 보면 장기간 이끌어 나가시는데 많이 부담이 될 수 있으니까 가벼운 마음으로 아이와 집에서 한국말 쓰고 사는 것처럼 거기에 영어를 조금씩 시작한다고 보시면 상호작용이 아주 많은 부담으로 다가오진 않으실 거예요. 처음부터 너무 많은 걸 하려고 하면 나중에 지치시니까 조금씩 가랑비에 옷 젖듯이 아이와 해나간다 생각을 하시면 좀 더 마음이 편해지지 않으실까 싶어요. 한마디로 난이도는 조금씩 높여간다고 보시면 돼요. 오늘 2문장 정도 영어로 말했다면 내일은 1문장이나 2문장 더 늘려나가는 식으로 접근해 보시는 건 어떨까요? 또한 너무 많은 시간 같이 놀아주시려고 하다 보면 점점 피곤해지실 수 있으니까요. 하루에 10분 정도는 꼭 집중해서 아이와 율동을 같이 하면서 노래나 스토리텔링을 하시거나 종이 아니면 집에 보드 칠판이 있으면 마커를 사용해서 그림을 단계별로 그려가시면서 아이의 상상력을 자극하고 어떤 그림인지 알아맞추기 놀이를 하시는 것도 방법이고요. 여기서 단계별이란 만약 내가 고양이를 그리고 싶다고 한다면 완성된 고양이 그림을 보여주는 게 아니라 귀만 하나 그려놓고 아이에게 맞출 기회를 주고 못 맞췄다면 그 다음으로 넘어가서 조금 더 완성된 그림을 그려주고 또 아이와 맞출 기회를 또 아이에게 맞출 기회를 주고 이렇게 엄마가 간단한 게임을 하면서 같이 논다면 아이는 엄마와 시간도 보내고 영어로 놀기도 하고 일석이조란 생각이 들어요. 이런 놀이를 할 때는 엄마는 내가 지금 아이와 집중적으로 사용할 문장이 어떤 건지 생각해 보시는 것도 영어 습득의 효과를 높이는 방법이 되겠죠. 예를 들면 그림 맞추기 놀이에선 What's this? No, it's not. Yes, it is. 이것을 리스닝 포인트로 둘 수 있고요. 조금 더 난이도를 올리신다면 No, it's not 대신 That's not right. That's right. 이것을 반복해 주실 수도 있겠죠. 맞아. 맞지 않아. 네, 이렇게 반복해 주실 수도 있겠습니다. 이렇게 놀다 보면 아이가 영어에 흥미를 갖게 되는데 도움이 될 거예요. 오늘은 아이와 어떻게 영어로 상호작용을 하면 좋을까요? 란 주제로 이야기를 잠깐 나눴는데요. 엄마표 영어놀이 저자의 강의 내용과 제 견해를 같이 말씀드렸습니다. 정리해보면 아이와 놀아주는 시간이 긴 것보다 하루에 10분이라도 얼마만큼 몰입해서 재밌게 상호작용을 하는가가 중요하다. 아이가 못 알아듣는다고 해서 모든 단어나 문장을 해석해 줄 필요는 없다. 생활 속에서 놀이는 얼마든지 찾을 수 있다. 처음부터 아이에게 많은 것을 주입하려고 하지 말자. 마지막으로 빼놓을 수 없는 건 아이와 같이 즐긴다죠. 지난주에 저희 아침에 일어나면 아이들에게 해주기로 했던 거 혹시 기억나시나요?
잠자리에서 일어나면 뽀뽀해주면서 Good morning 하기로 했었고 아침이 다 차려지면 Breakfast is ready 라고 해보기로 했었죠. 그럼 이번엔 조금 더 덧붙여서 왜 엄마들 아이 일어나면 먼저 하라고 하는 거 있잖아요. 세수해라, 이따 까라. 이번에 이 두 문장도 같이 써보는 건 어떨까요? Wash your face, brush your teeth. 물론 이 표현은 이미 어린이집이나 유치원에서 배워서 무슨 뜻인지 아는 애도 있을 테고 감이 안 잡히는 애도 있을 테지만 이 표현을 자꾸 집에서 써보는 것과 안 써보는 건 아이가 표현을 받아들이는 데 있어서 자연스러움이 다를 거예요. 그러니까 어떤 분들은 이렇게 쉬운 표현을 굳이 써줘야 할까 생각하시는데요. 네, 아는 말이라도 자꾸 들어서 더 친숙해지는 게 좋다는 생각을 합니다. 그럼 이번에는 아침에 Good morning, breakfast is ready, wash your face, brush your teeth 이 네 가지 문장을 아침마다 아이들에게 영어로 말해볼까요? Good morning, breakfast is ready, 아침 다 됐어, wash your face, 세수해, brush your teeth, 이 닦고 라는 표현을 이번 한 주 쭉 써보세요. 이제 투데이성으로 넘어갈 시간입니다. 영어가 너무 어려우시다고요? 영어 공부가 점점 지겨워지신다고요? 귀가 즐거우면서도 오늘 뭐 하나는 배운 것 같다 싶은 느낌을 드릴 수 있는 코너입니다. 팝송, 뮤지컬, 락 등의 다양한 음악을 소개해드리면서 노래 한 소절을 짧게 배우고 넘어가는 노래로 배우는 한 소절 영어 시간입니다. 지난 시간에 배운 노래 한 소절 혹시 기억나시나요? Puff the Magic Dragon이란 노래로 저희 함께 배웠었죠? 마법의 용 퍼프는 Puff the Magic Dragon, 바닷가에 살았어요. Lived by the sea. Puff the Magic Dragon, lived by the sea. 뛰어놀다 라는 표현 기억나시나요? 네, frolic, frolic이었죠. 가을 안개 속을 뛰어놀았어 라고 해서 and frolicked in the autumn mist, 하나리라고 불리는 곳에서 in a land called 하나리 였죠. 다시 한번 해보면 Puff the Magic Dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called 하나리. 그럼 이 한 소절 음악 들려드릴 테니 같이 한번 불러봐요. 음악 나갑니다. The magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. 네, 너무 잘하셨습니다. 저번 시간 복습 간단하게 해봤는데 기억나시는 것도 있고 가물가물하신 표현이나 단어도 있을 텐데요. 자꾸 반복하고 연습하다 보면 영어는 어느새 늘어있다는 거 잊지 말아주세요. 이제 그럼 본격적으로 오늘의 노래를 들어봐야겠죠? 오늘은 10대들이 좋아할 만한 노래예요. 18s, 스웨덴의 남녀 혼성 4인조였죠. 2002년 NSYNC, 브리트니 스피어스의 오프닝 밴드로 미국에 진출. 1300만 장의 판매 기록을 남기는데요. 우리나라에선 인기 시트콤 뉴 논스톱에서 화제의 엔딩곡이 되기도 했고요. 성시경과 장나라가 같이 부른 Open Your Mind의 오리지널 송이기도 합니다. 한 여자아이가 자기가 좋아하는 남자애한테 빠져서 정신 못 차리고 성적은 엉망이 되고 이런 느낌 처음이라는 10대의 고민을 재밌게 풀어놓은 곡인데요. 이쯤 되면 이 노래 하시는 분도 계실 거예요. 네, 18s의 Upside Down입니다. 음악 듣고 올게요. My grades are down from A's to D's. I'm way behind in history. I've lost myself in fantasies of you and me together. I
네, 10대의 분위기에 맞게 발랄한 보컬이 상큼하게 느껴지는 그러한 곡 같습니다. 1998년에 결성된 에이틴즈는 당시 평균 연령이 10대 중반에 불과한 어린 나이에도 불구하고 아바 재현을 캐치프레이즈로 내걸어 관심을 모았는데요. 1999년에 발표된 이들의 데뷔작은 아바 헌정 앨범과 또 같이 수록곡 전부가 아바의 히트곡들을 리메이크해 놓은 앨범이었다고 합니다. 자, 이렇게 해서 에이틴즈의 Upside Down 이라는 곡 소개해드렸고요. 이제 한 소절을 배워봐야 할 시간이죠. 이번엔 저번 주와는 좀 다르게 후렴 부분에 포커스를 둘 텐데요. 노래 첫 부분은 자기가 좋아하는 남자애 때문에 정신 못 차리고 성적이 떨어지고 있다는 걸 표현하고 있고요. 후렴 부분에선 이런 느낌 처음이라면서 그 좋아하는 남자애가 옆에 없으면 미쳐버릴 것 같다고 하고 있어요. 이 부분 자세히 볼게요. upside, 윗부분이 down, 아래로 왔다고 해서 거꾸로, 뒤죽박죽, 엉망진창, 혼란스럽다는 표현이 되겠습니다. bouncing off the ceiling, bounce off, 튕겨나간다는, 이리저리 부딪힌다는 뜻이에요. ceiling, 천장에 이리저리 부딪히고 있어, 즉 난리친다는 뜻인데요. upside down, 뒤죽박죽, bouncing off the ceiling, 난리 났어 정도로 이해하시면 될 것 같아요. inside out, 밖이 안으로 나왔다고 해서 뒤집다라는 뜻인데요. 여기선 upside down과 비슷한 표현으로 쓰였어요. 뒤죽박죽, 엉망진창, 혼란스럽다라는 표현이에요. stranger to this feeling, strange, 낯설다는 뜻이죠. 이런 감정이 낯설어 어색해라는 표현이 되겠습니다. 가사에선 strange라고 하지 않고 뒤에 er를 붙여서 stranger to this feeling 이라고 표현해 놓았네요. A stranger to this something 이라고 하면 뭐뭐에 익숙하지 않은 사람이란 뜻인데요. 여기선 stranger to this feeling 이라고 했으니까 이런 느낌에 익숙하지 않아 라고 생각하시면 될 것 같아요. Got no clue what I should do. Got no clue what I should do. 뭘 해야 할지 모르겠어. 갈피를 못 잡겠어. But I'll go crazy if I can't get next to you. But I'll go crazy if I can't get next to you. 하지만 네 옆에 있지 않으면 미쳐버리고 말 것을 이라는 뜻이에요. 그럼 upside down부터 stranger to this feeling까지 다시 해볼까요? 거꾸로, 뒤죽박죽, 엉망진창. upside down. 천장에 부딪히고 있어. 난리가 났어. bouncing off the ceiling. 밖이 안으로, 뒤죽박죽, 엉망진창. inside out. 이런 감정이 어색해, 낯설어. stranger to this feeling. 다시 한번 해볼게요. 위가 아래로, 뒤죽박죽. upside down. 난리가 났어. 천장에 부딪히고 있어. bouncing off the ceiling. 안이 밖으로, 엉망진창. inside out. 이런 감정이 어색해, 낯설어. stranger to this feeling. 이번엔 쭉 이어볼게요. upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. 네. 여기서 저희가 오늘 주목해야 할 부분은 inside out이라는 표현인데요. 안이 밖으로 나왔다고 해서 옷을, 안을 바깥으로 뒤집어 입었어 라고 말하고 싶을 때도 쓸 수 있어요. 예를 들면 학교에 늦어서 급하게 옷을 입고 갔는데 맙소사 너무 급한 나머지 옷을 뒤집어 입고 갔네요. 급하게 교실에 들어서서 자리에 앉으려고 하는데 친구들이 말해줍니다. 야, 너 셔츠 뒤집어 입었어. You're wearing your shirt inside out. You are wearing your shirt inside out. Wear, 입다. You are wearing, 직역해보면 네가 입고 있다지요. Your shirt, 너의 셔츠를. inside out, 안이 밖으로 나오게, 즉 뒤집어서. 즉, 너 셔츠 뒤집어 입었어 라는 말이 돼요. You are wearing your shirt inside out. 조금만 빨리 해볼까요? You are wearing your shirt inside out. 그렇다면 너무 급한 나머지 이 친구가 바지도 뒤집어 입고 갔네요.
이런, 너 바지도 뒤집어 입었어 라고 말하려면 바지, pants를 사용해서 You are wearing your pants inside out 이라고 하실 수 있습니다. 다시, 너 바지 뒤집어 입었네. You are wearing your pants inside out. You are wearing your pants inside out. 이제 조금 빨리 해볼까요? You're wearing your pants inside out. 이 되겠습니다. 그럼 이번엔 너 스커트 뒤집어 입었어 라고 해볼까요? 스커트, 영어로 skirt이죠. 자, 그럼 어떻게 말하면 될까요? You are wearing your skirt inside out. You're wearing your skirt inside out. 네, 맞았습니다. 너무 잘하셨습니다. inside out이라는 표현을 배우고 나시면 보통 많이들 궁금해하시는 게 그러면 셔츠를 앞을 뒤로, 뒤를 앞으로 돌려 입고 갔을 때 거꾸로 입고 간 건 어떻게 표현하냐는 건데요. 이것도 잠깐 보고 넘어갈게요. 뒤로라는 뜻의 backwards를 써서 You are wearing your shirt backwards 라고 하실 수 있습니다. You are wearing your shirt backwards. You're wearing your shirt backwards. Upside Down이라는 노래에선 Inside Out이라는 표현에 대해 집중적으로 알아봤는데요. 그렇다면 이제 노래 한 소절을 불러봐야겠죠? 뒤죽박죽, Upside Down, 천장에 부딪히고 있어 난리가 났어. Bouncing off the ceiling, 엉망진창, Inside Out, 이런 느낌 낯설어. Stranger to this feeling. 쭉 이어볼게요. Upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. Upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. 네, 그럼 같이 한번 불러볼까요? 음악 나갑니다. 네, 이렇게 해서 ATNG의 Upside Down 한 소절을 불러봤어요. 이제 영어, 웃지 못할 사연, 나 이런 일도 있었다. Episodes about speaking English 시간이 돌아왔습니다. 인터넷에서 검색하다가 어떤 에피소드 하나를 읽게 됐는데요. 흔히 벌어질 수 있는 일인 것 같아서 들려드리려고 해요. 싱가포르 여행 중에 부모님과 묵고 있던 호텔에 헬스클럽이 있었다. 내가 그 안에 들어가려고 하자 관리인으로 보이는 듯한 사람이 나를 향해 How are you? 하는 게 아닌가? 중학교 3학년이었던 나는 학교에서 배운 그대로 상냥하게 미소를 지으며 I am fine, thank you, and you? 라고 자랑스럽게 물었다. 근데 어찌된 영문인지 이 관리인이 어리둥절한 표정을 지었고 나를 계속 쳐다보는 것 아닌가? 안으로 들어간 나는 표지판을 보고 그제서야 내가 실수를 했다는 것을 알았다. 표지판에는 16세 이하의 사람이 혼자 헬스클럽에 입장하는 것이 금지되어 있다는 내용이었다. 나는 그제서야 내가 How old are you를 How are you로 잘못 알아들었다는 것을 알았다. How old are you? How are you? 어떻게 보면 비슷하게 들릴 수도 있을 것 같습니다. 네, 오늘의 에피소드였습니다. 여러분의 웃지 못할 갖가지 에피소드들도 받고 있으니까요. 성남 FM, 우리 성남 월요일 홈페이지에 들어오셔서 꼭 사연 남겨주세요. 어느새 보니 마쳐야 할 시간이 돌아왔습니다. 오늘도 너무 아쉽네요. 오늘 하루도 행복한 일들만 가득하시고요. 저는 다음 주 월요일 11시에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 우리 성남 레이나의 꿈꾸는 하루였습니다. See you next Monday. 끝곡으로 Guns N' Roses의 November Rain 들려드릴게요.